السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے 26 جنوری کو کیا ہوا تھا، اور 26 جنوری کو ہر سال ہم جشن کی تقریب کیوں منعقد کرتے ہیں، پرچم کشائی کیوں کرتے ہیں، اور طرح طرح کے خوشیوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے اخیر تک ہمارے ویڈیو کو آپ سماعت کریں۔ آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ ہے زمین ہماری، یہ آسماں ہمارا، چین و سکون ہے اس میں امن و اما ہمارا۔ اقبال کا ہے مصرع ورد زباں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ خاک وطن کی الفت مچلی ہے تن بدن میں، حب وطن کی خوشبو ایسی ہے فکر و فن میں۔ اقبال کہتے ہوں گے یہ آج بھی کفن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اور ہر موڑ پر سنبھل کر ہر ایک پیر رکھنا، ہر ایک سے تعلق لالچ کے بغیر رکھنا، اہل وطن کی خاطر اعمال خیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اور بدخواہ کمینہ پرور سب نفس کے پجاری، در پردہ کر رہے ہیں آپس میں مارا ماری، پہلے بھی ڈر تھا ہم سے اب بھی ہے خوف طاری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور معلوم ہو چلا ہے تاریخ کی زباں سے، احساس کچھ نہیں ہے پہنچے کہاں کہاں سے، آواز آ رہی ہے گھر گھر مکاں مکاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ تو محترم حضرات، تاریخ کے آئینے میں یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری آپ سماعت کریں۔ 26 جنوری 1950 کو اپنا ملک ہندوستان جمہوری ملک ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ آزاد ہندوستان کا اپنا دستور یعنی قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی کی تشکیل دی گئی، جس کو ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگ گئے تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور یعنی نئے قانون کی ہر ایک شق پر، ہر ایک پہلو پر کھلی بحث ہوئی، مکمل بحث ہوئی۔ پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا، اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ البتہ مولانا حسرت موہانی نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا، اور وہ اس طرح تھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجزاء اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال ان کا وہ اپنا نظریہ تھا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا، اور اس طرح ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگاری دن بن گئی ہے۔ 26 جنوری کو جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں، تو آئیے تاریخ کے چند اوراق کے نچوڑ آپ سماعت کریں۔ جشن کا یہ دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، اس لیے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑی،
लाखों जानों के नजराने पेश करने पड़े हैं, तब जाकर 26 जनवरी को जश्न मनाने का ये ज़र्रीन यानी बेहतरीन मौका हिंदुस्तानियों को नसीब हुआ है। अंग्रेजों का पहला काफिला सन 1601 ईस्वी में दौरे जहांगीरी में ही हिंदुस्तान आया था। इस हिसाब से हिंदुस्तान से अंग्रेजों का इनखला यानी यहाँ से मुकम्मल तौर पर चला जाना 1947 में 346 साल बाद हुआ। इस बीच में अंग्रेजों ने जुल्म व बर्बरियत की ऐसी वारदात अंजाम दी कि एक तवील दास्तान लिखी गई जिसका हर सफा हिंदुस्तानियों के खून से लालाजार है। जज्बे आजादी से सरशार और सर पर कफन बांधकर वतन अजीज और अपनी तहजीब व तमद्दुन की बका के लिए बेखतर आग में कूदने वालों में सिर्फ कोई एक खास तबका और खास कौम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले जितने लोग थे सब उसमें शामिल थे और मुसलमान उसमें पेश थे। जंग आजादी में मुसलमानों की कुर्बानियां अगर अलग कर दी जाए, मुसलमानों को आजादी से अलग कर दिए जाए तो हिंदुस्तान की आजादी की तारीख कभी मुकम्मल नहीं होगी। आजादी मिलने के बाद सबसे बड़ा मसला ये उठा कि मुल्क का दस्तूर यानी कानून कैसा हो, कानून मजहबी हो या लामजहबी हो, अकलियत और अक्सरियत के दरमियान हुकूक किस तरह तय किए जाएं। चुनांचे आईने हिंद के हिंदुस्तान के कानून के इब्तिदाई हिस्से में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी अवाम ये तजवीज़ करते हैं कि हिंदुस्तान को एक आज़ाद समाजवादी जमहूरी मुल्क की हैसियत से वजूद में लाया जाए, जिसमें तमाम शहरियों के लिए समाजी, मुआशी, सियासी इंसाफ, आज़ादी ख्याल और आज़ादी इजहार राय और आज़ादी अकीदा व मजहब व इबादत, इनफरादी तशख़्ख़ुस और एहतराम को यकीनी बनाया जाएगा और मुल्क की सालिमियत और यकजहती को कायम व दायम रखा जाएगा। जमहूरी निज़ाम एक बेहतरीन निज़ाम है, उसमें मुख्तलिफ अफकार व ख्यालात, तहजीब व तमद्दुन के लोग बसते हैं और यही मुख्तलिफ रंगारंगी तहजीब हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। 26 जनवरी को इसी मुसावी यानी बराबरी दस्तूर और आइन की तायीद में और कसीरुल मज़ाहिब मुल्क होने के बावजूद बाहमी यकजहती और मेल जोल के इस अजीम मुल्क हिंदुस्तान की जमहूरियत पर नाज करने के लिए 26 जनवरी को जश्न जमहूरियत मनाकर शहीदान मुल्क और आइन के बानीन यानी जो हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने में जो लोग शहीद हुए और आइन यानी कानून को बनाने वाले, मुरत्तब करने वाले और मुल्क की आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को बेहतरीन खिराज अकीदत पेश की जाती है। इसलिए हर साल 26 जनवरी के मौके पर हम जश्न का एहतमाम भी करते हैं और जो हमारे मुजाहिदीन हैं जिन्होंने अपने माल की कुर्बानी पेश की, जान की कुर्बानी पेश की, उनको खिराज अकीदत पेश किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। इस एतबार से 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत अहम है और हमारा मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान हमें बहुत प्यारा है। हमको अपने मुल्क से बहुत प्यार और मोहब्बत है। इसलिए हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर एक को ये बात मालूम हो, हर एक तक ये मालूमात पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।